Chapter number 6, Special Provision Relating to the State Transport Undertakings. State Transport Undertakings બરાબર, તેના માટે કેટલાક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ આપવામાં આવ્યા છે. 97 સેક્શન્સમાં ડેફિનેશન આપવામાં આવી છે. બરાબર. ઇન ધીસ ચેપ્ટર અનલેસ ધ કન્ટેક્સ અધરવાઇઝ રિક્વાયર્ડ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ મીન્સ, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ જે છે તેનો મતલબ શું થાય છે? અ સર્વિસ ઓફ મોટર વ્હીકલ્સ carrying passengers or goods or both by road for hire or reward. બરાબર. કેરિંગ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ કોને કહેવાય? તો એનો મતલબ એવો છે કે અ સર્વિસ ઓફ મોટર વ્હીકલ્સ વિચ ઇઝ કેરિંગ અ પેસેન્જર્સ ઓર ગુડ્સ ઓર બોથ બાય ધ રોડ ફોર ધ હાયર ઓર રિવાર્ડ. બરાબર. તે બધું રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસની અંદર આવે છે. તો તેના માટે કેટલાક પ્રોવિઝન્સ આપવામાં આવે છે. Chapter 2 overrides Chapter 5 and other laws. This provision of this chapter and rules and orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in Chapter 5 or in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of the any such law. કશું છે નથી આ સેક્શનમાં. સેક્શન નંબર 99 છે. ધ પ્રિપેરેશન પબ્લિકેશન પ્રપોઝલ રિગાર્ડિંગ ટુ ધ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ ઓફ અ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ where any state government is of opinion that the purpose of providing efficient, adequate, economical and properly coordinated road transport services. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે એફિશિયન્ટ હોવી જોઈએ, એડિક્વેટ હોવી જોઈએ, ઇકોનોમિકલ હોવી જોઈએ અને પ્રોપરલી કોઓર્ડિનેટેડ હોવી જોઈએ. It is necessary in the public interest that road transport service in general or any particular class of such a service in relation to any area, કોઈપણ એરિયાના રિલેટેડ, કોઈપણ રૂટના રિલેટેડ, કોઈપણ પોર્શનના રિલેટેડ, should be run and operated by the state transport undertaking. કોના દ્વારા ઓપરેટ થવી જોઈએ? તો કે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ દ્વારા ઓપરેટ થવી જોઈએ. whether to the exclusion complete or partial of other person or otherwise, the state government may formulate proposal regarding a scheme giving particular of the nature of the services proposed to be rendered, the area or route proposed to be covered, and they have the relevant particular respecting thereto, and shall publish such a proposal in official gazette of the state. Formulating such a proposal is not less than one newspaper in the regional language circulating area proposed to be covered by such scheme, also in the other manner, and the state government formulating such a proposal deems fit. તો જનરલી આ જે સેક્શન છે એની અંદર કશું કંઈ વધારેમાં આપવામાં નથી આવ્યું. જે એક્ઝામ રિલેટેડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવું કશું કંઈ છે નથી. નોટ વિસ્ટેન્ડિંગ એનીથિંગ કન્ટેન ઇન સબસેક્શન 1. ધ પ્રપોઝલ પબ્લિશ્ડ અંડર ધ સબસેક્શન ફ્રોમ ધ ડેટ ટુ ડેટ પબ્લિકેશન. જેમ જેમ નવી પબ્લિકેશન આવે તેમ no permit shall be granted to any person except a temporary permit during the pendency of the proposal, and such a temporary permit shall be valid only for a period of 1 year from the date of its issue till the date of final publication of the scheme under the section 100. સેક્શન 100 જોઈએ તો ઓબ્જેક્શન ઓફ ધ પ્રપોઝલ. કોઈ પણ પ્રપોઝલ હોય છે તેની અંદર ઓબ્જેક્શન રેઝ કરવા માટે ટાઈમ આપવામાં આવે છે અને તેના માટે તમારું જે પબ્લિકેશન છે પ્રપોઝલનું તે પબ્લિકેશન કરવામાં આવે છે ન્યૂઝપેપરની અંદર. બરાબર. અને જે કોઈ પણ ઓબ્જેક્શન હોય છે તો ઓબ્જેક્શન રેઝ કરવામાં આવે છે અને તમારા ઓબ્જેક્શનનો ઉકેલ લાવવામાં આવે છે. આ બધી સ્કીમ્સ છે કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ માટે કેટલીક સ્કીમ્સ હોય છે તેનું પ્રપોઝલ આપવાનું હોય છે, પછી તેના ઉપર ઓબ્જેક્શન લેવામાં આવે છે. જે કંઈ પણ સુધારો વધારો હોય તે સુધારો વધારો આપીને ફરીથી એને પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. In computing the period of 1 year referred in this subsection, any period or period during which the publication of the approved scheme under subsection 3 was held up on the account of any stay or injunction by the order of the any court shall be excluded. આમાં પણ કશું છે નથી વધારે. ઓપરેશન ઓફ એડિશનલ સર્વિસ બાય ધ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ ઇન સર્ટેન સર્કમસ્ટન્સીસ. બરાબર. કેટલાક સર્કમસ્ટન્સીસ એટલે કેટલાક એવી ઘટનાઓ હોય છે, કેટલાક એવા બનાવો બનતા હોય છે કે જે ટાઈમે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ એ છે એડિશનલ સર્વિસીસ ચલાવવી પડે છે.
in public interest operate the additional service for the conveyance of the passenger on special occasions. બરાબર, સ્પેશિયલ ઓકેઝન્સ દરમિયાન સ્પેશિયલ સર્વિસ ચલાવવી પડે છે. અને સચ એઝ ટુ એન્ડ ફ્રોમ ફેર્સ એન્ડ રિલિજિયસ ગેધરિંગ હોય, કોઈ મેળો હોય એવું તેવું હોય ત્યારે સ્પેશિયલ બસીસ ચલાવવી પડે છે. સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ જે છે તેણે સેલ ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ધ ઓપરેશન ઓફ ધ સચ એડિશનલ સર્વિસ ટુ ધ કન્સર્ન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી. જે પણ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી હોય છે તેને જાણ કરવાની રહે છે એડિશનલ સર્વિસ ચલાવવા માટે. કેન્સલેશન ઓફ ધ મોડિફિકેશન ઓફ ધ સ્કીમ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે તે ગમે ત્યારે તેને જરૂરી જણાય તે મુજબ પબ્લિકના ઇન્ટરેસ્ટમાં મોડિફાઈ કરી શકે છે. બરાબર. approved scheme after giving barabar the state transport undertaking and any other person who is the opinion of the state government likely to affected by the proposed modification an opportunity of being heard in respect of the proposed modification. બરાબર, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે તે મોડિફિકેશન કરી શકે છે. ક્યારે મોડિફિકેશન કરી શકે તો તેમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવાની હોય છે. કોને કે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગવાળાને અને બીજા કોઈ પણ જે લાગતા હોય તે બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવે છે અને તેમને સાંભળવામાં આવે છે રિલેટેડ ટુ ધ મોડિફિકેશનના રિલેટેડ જે કંઈ પણ બાબત હોય તેમને સાંભળવાનો મોકો આપવામાં આવે છે અને પછી જે કંઈ પણ મોડિફિકેશન છે તે કરવામાં આવે છે. અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સેલ પબ્લિશ એની મોડિફિકેશન, જે કંઈ પણ મોડિફિકેશન હોય તેને પબ્લિશ કરવાનું રહે છે ઇન ધ ન્યૂઝપેપર રિજનલ લેંગ્વેજની અંદર. જે કંઈ પણ મોડિફિકેશન આવે છે તેને પબ્લિશ કરવાનું રહે છે અને એ 30 દિવસના સમયગાળા સુધીમાં પબ્લિશ કરી દેવાનું હોય છે. બરાબર. ધ ઇસ્યુ ઓફ પરમિટ ટુ ધ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ. ઇસ્યુ ઓફ પરમિટના જે કોઈ પણ ઇસ્યુ આવે છે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગમાં. The pursuance of the approved scheme and state transport undertaking applies in a manner such as is prescribed by the state government on behalf of the stage carriage permit, goods carriage permit, contract carriage permit in respect notification area, notified route. The state transport authority in any case where the said area or the route lies in more than one region, the regional transport authority in any other case shall issue such permit to the state transport undertaking notwithstanding anything to the contrary contained in the chapter 4. કશું કંઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એમાં પણ. ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ગિવિંગ ઇફેક્ટ અપ્રુવડ સ્કીમ ઇન રિસ્પેક્ટ ટુ નોટિફાઈડ એરિયા, નોટિફાઈડ રૂટ, એસ ઇન કેસ મે બી ધ રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી કન્સર્ન્ડ મે બાય ઓર્ડર રિફ્યુઝ ટુ એન્ટરટેન એની એપ્લિકેશન. ઓથોરિટીને લાગે તે મુજબ એ કોઈ પણ એપ્લિકેશનને રિફ્યુઝ કરી શકે છે. ગ્રાન્ટ અથવા રિન્યુ આપવાની પણ ના પાડી શકે છે. ગમે તેની પરમિટ છે એક્ઝિસ્ટ કરે છે તેને પણ કેન્સલ કરી શકે છે. બધા ઓથોરિટીના પાવર આપવામાં આવે છે, કશું કંઈ છે નથી. બધા ફોર ધ રિમૂવલ ઓફ ડાઉટ ઇઝ ધેર ડિક્લેર ધેટ નો અપીલ શેલ બી લાય અગેન્સ્ટ એની એક્શન ટેકન ઓર ઓર્ડર પાસ એની સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી. આ પણ કશું છે નથી. રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ગ્રાન્ટ ઓફ પરમિટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ નોટિફાઈડ એરિયા, નોટિફાઈડ રૂટ. કેટલાક એરિયા અથવા રૂટ છે તેની પર રિસ્ટ્રિક્શન આપવામાં આવી છે ગ્રાન્ટ ઓફ પરમિટની, તો તે જોઈ લે. ધ સ્કીમ હેઝ બીન પબ્લિશ અંડર સેક્શન 3. Notified area, notified route. The state transport authority, regional transport authority shall not grant any permit except in accordance with the provision of the scheme. જે કોઈ પણ સ્કીમ છે સ્કીમમાં દર્શાવ્યું હોય તે મુજબ જ પરમિટ આપવાની રહે છે. તેના સિવાય જો પરમિટ આપવાની કોઈ પણ પ્રકારનો હક હોતો નથી. બરાબર, ઓથોરિટીને. Provided that no application for the permit has been made by the state transport undertaking in respect of any notified area, notified route in pursuance of the approval scheme, the authority, regional transport authority case may be grant a temporary permit to the person in respect of modified area, notified route, subject to condition that permit shall cease to be effective on the issue of the permit to the state transport in respect of the area route. બરાબર. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે કંઈક સ્કીમ નવી આવતી હોય તો તેના આધારે બધી જે પરમિટ છે આપવાનું તે બંધ થઈ ગયેલું હોય તો તે ટાઈમે ટેમ્પરરી પરમિટ આપી શકે છે એવું જણાવવામાં આવ્યું છે, કશું વધારે છે નથી. પ્રિન્સિપલ એન્ડ મેથડ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ કમ્પન્સેશન પેમેન્ટ. કમ્પન્સેશન એન્ડ પેમેન્ટ જે છે તેના પ્રિન્સિપલ્સ અને મેથડ કઈ છે, કેવી રીતના નક્કી કરવામાં આવે છે. એની એક્ઝિસ્ટિંગ પરમિટ ઇઝ કેન્સલ, મોડિફાઈડ shall be paid by the state transport undertaking to the holder of the permit. Compensation, the amount which shall be determined. એટલે કે જે પણ કમ્પન્સેશનનું અમાઉન્ટ ડિટરમાઇન કરવામાં આવ્યું છે જો પરમિટ કેન્સલ કરવામાં આવે તો સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગને જે પણ અમાઉન્ટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે તે અમાઉન્ટ આપણને આપવાનું રહે છે. નો કમ્પન્સેશન શેલ બી પેએબલ
on account of the cancellation any existing permit modification when the permit for the alternative route or area has been offered by the state transport authority or regional transport authority case may be accepted by the holder of the permit. મીન્સ કે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે તમારો જે અલ્ટરનેટિવ રૂટ અથવા એરિયા મીન્સ કે તમે બીજા કોઈ એરિયા અથવા રૂટમાં ગાડી ચલાવતો હોય તો તે ટાઈમે તમારી જે પરમિટ છે તે ઘણીવાર એક્સેપ્ટ કરી દેવામાં આવી હોય રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા, તો તે સમયે ઘણીવાર એવું થાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું કમ્પન્સેશન નહીં પણ આપવામાં આવે. No compensation shall be payable on account of the refusal to renew a permit. જો રિફ્યુઝ કરી દેવામાં આવે તમારું પરમિટનું રિન્યુઅલ તો કોઈ પણ પ્રકારનું કમ્પેન્સેશન આપવામાં આવતું નથી. Where in the exercise power any existing permit is cancelled, modified to prevent a holder of the permit from using the any vehicle authorized to use by the for full period from which the permit would otherwise have been effective, the compensation payable to the holder of the permit for each vehicle affected by such a cancellation, compensation payable to the holder of the permit for the vehicle affected by cancellation modification shall be computed as follows. નીચે મુજબ compensation calculate કરવામાં આવે છે. For every complete month or the part of the month exceeding 15 days of the unexpired period of the permit, 200 rupees pay કરવાના હોય છે. For the part of the month not exceeding 15 days of the unexpired period of the permit, 100 rupees per vehicle. જોજો અહીં છે for each vehicle આટલા રૂપિયા પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. The amount of compensation shall no case be less than 400 rupees. કોઈ પણ કેસમાં 400 રૂપિયા કરતાં તો ઓછું કમ્પન્સેશન ન જ હોવું જોઈએ. બરાબર છે. તો આના પર તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. બરાબર કે જો પહેલાં તો દરેક એક મંથ માટે અથવા તો 15 દિવસ કરતાં વધારે દિવસ હોય તો ત્યારે જો તમારી પરમિટ કેન્સલ કરવામાં આવી હોય તો ત્યારે 200 રૂપીસનું કમ્પન્સેશન મળશે. મીન્સ કે એક મંથ માટે અથવા 15 દિવસથી 30 દિવસ સુધીનો સમયગાળો હોય તો તેના માટે આટલું કમ્પન્સેશન 200 રૂપીસ અને 15 દિવસ કરતાં ઓછા હોય તો 100 રૂપીસ. બરાબર, તો આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પછી નીચે થોડું જોઈએ તો વેર ઇઝ એન એક્સરસાઇઝ ઓફ ધ પાવર્સ કન્ફર્ડ બાય ધ ક્લોઝ ધીસ ઇઝ existing permit are modified so as to curtail area or the route by any vehicle authorized to be used thereunder. The compensation payable to the holder of the permit on account of such a curtailment shall be amount computed in accordance with the following formula. આ ફોર્મ્યુલાના આધારે જે કંઈ પણ ઘટાડો છે, જે કંઈ પણ કાપકૂપ છે, જે અમાઉન્ટ તે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. તો અહીં એક ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. ફોર્મ્યુલાના આધારે જે અમાઉન્ટ છે તે તમે કોમ્પ્યુટ કરી શકો છો, એટલે કે ગણી શકો છો. હવે આ ફોર્મ્યુલા વાય ગુણ્યા એ ડિવાઇડેડ બાય આર. બરાબર, તેમાં વાયનો મતલબ શું છે તો લેન્થ ઓર એરિયા બાય વિચ ધ રૂટ ઓર એરિયા કવર્ડ બાય ધ પરમિટ ઇઝ કર્ટેલ. મીન્સ કે તમારો જે પરમિટનો એરિયા છે, પરમિટની લેન્થ છે, પરમિટ માટેનો જેટલો પણ રૂટ છે તેમાં કેટલો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે તે અહીં લખવાનું છે. એ એટલે અમાઉન્ટ કોમ્પ્યુટેડ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ સબસેક્શન 4. આ અહીં જે આપણે સબસેક્શન 4માં જોયું ને, બરાબર, 200 રૂપીસ 100 રૂપીસ એટલું જે અમાઉન્ટ હોય તે અહીં અમાઉન્ટ એ લખવાનું છે. આર મીન્સ ધ ટોટલ લેન્થ ઓર રૂટ ઓર ધ ટોટલ એરિયા કવર્ડ બાય ધ પરમિટ. આ જે છે તે ટોટલ લેન્થ ઓફ રૂટ અથવા તો ટોટલ એરિયા જે કવર્ડ બાય ધ પરમિટ છે તે લખવાનો છે. બરાબર, તો ઉપર લખવાનું છે જે પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે તે, અને નીચે જે ટોટલ છે તે, અને એ જે છે અમાઉન્ટ અહીં કેટલું કેલ્ક્યુલેટ થશે તે. આના વિશે આપણે એક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈશું. બરાબર, તો એ એક્ઝામ્પલ આપણે આના પછીનો જે વિડીયો આવશે MCQ વાળો તેની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈશું. The amount of compensation payable under this section shall be paid by the state transport undertaking to the person entitled within 1 month from the date. ઓકે, હવે આ જે કેલ્ક્યુલેટેડ અમાઉન્ટ આવશે એ કમ્પેન્સેશન હોય છે, અને એ કમ્પેન્સેશન કોને આપવાનું હોય છે? જે પણ પરમિટ ધારક છે, પરમિટ હોલ્ડર છે તેને આપવાનું હોય છે. અને એ કોણ આપે છે કે તો કે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ જે છે તે આપે છે. અને એણે 1 મહિનાની અંદર, બરાબર, જ્યાંથી પરમિટ કેન્સલ કરવામાં આવે અથવા પરમિટ મોડિફાઈ કરવામાં આવે ત્યારથી ચૂકવી દેવાનું હોય છે 1 મહિનાની અંદર.
જો સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ જે છે ફેલ ટુ મેક ધ પેમેન્ટ ચૂકવવામાં તે ફેલ થઈ જાય, બરાબર, વિધિન સેટ પીરિયડ ઓફ 1 મંથની અંદર, તો ઇટ શેલ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ એટ ધ રેટ ઓફ 7%. 7%નું ઇન્ટરેસ્ટ એટલે વ્યાજ ચૂકવવાનું રહે છે પર એનમ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ વિચ ઇટ ફોલ્સ ડ્યુ, બરાબર. 1 મહિનાની અંદર જે કોઈ પણ કમ્પન્સેશન છે તે પેઇડ કરી દેવાનું છે, પરંતુ જો 1 મહિનાની અંદર પેઇડ નહીં કરે તો 7% પર એનમનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એટલે કે વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય છે. 106 નંબરનો આર્ટિકલ કદાચ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ શકે છે, કદાચ પૂછી લે, બરાબર. ડિસ્પોઝલ ઓફ આર્ટિકલ ફાઉન્ડ ઇન વ્હીકલ. કોઈ પણ વ્હીકલની અંદર કોઈ બીજા વ્યક્તિનું અથવા બીજા કોઈ વ્યક્તિની માલિકીનું કોઈ પણ આર્ટિકલ મળે, આર્ટિકલ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ મળે, બરાબર, તો ત્યારે શું કરવાનું છે? જ્યારે ફાઉન્ડ એની આર્ટિકલ ઇન ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ ઓપરેટેડ બાય સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ નોટ ક્લેમ બાય ઇટ્સ ઓનર વિધિન ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ પીરિયડ. જો જે પણ સમયગાળો નક્કી કરેલો હોય, પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલો હોય, પ્રિસ્ક્રાઇબ એટલે જણાવેલો હોય, જે પણ સમયગાળો જણાવેલો હોય તે સમયગાળાની અંદર જો કોઈ પણ ઓનર તેને ક્લેમ નહીં કરે, એટલે કે આવીને એમ નહીં કહે કે ભાઈ મારું છે, ધ સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ મે સેલ ધ આર્ટિકલ ઇન ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ મેનર. હવે જે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ છે તે એ વસ્તુને વેચી શકે છે, જણાવ્યા મુજબ વેચી શકે છે, અને સેલ પ્રોસીડ thereof after deducting the cost incidental to sell shall be paid to the owner on demand. અને પછી જ્યારે પણ એ ઓનર કોઈક વાર ડિમાન્ડ કરે, માંગ કરે, તો તેનો જે ખર્ચો થયો, વેચવા માટે જે ખર્ચો થયો તેટલો ખર્ચો બાદ કરીને જે બાકીની કોસ્ટ હોય છે તે ઓનરને મળી શકે છે. પાવર ઓફ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ટુ મેક રૂલ્સ, બરાબર. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં હાથમાં ઓલવેઝ પાવર હોય છે, બરાબર, રૂલ્સ બનાવવા માટેનું. ઇન ફોર્મ ઇન વિચ પ્રપોઝલ રિગાર્ડિંગ ધ સ્કીમ મે બી પબ્લિશ. તમારી આપણે જે આગળ ઉપર સેક્શન્સમાં જોયું કે સ્કીમ જે છે તો એ સ્કીમ માટે જે પબ્લિશ કરવાની છે તેના માટેનું ફોર્મ કેવું હોવું જોઈએ, કયા મેનર્સ છે, પછી એના માટે ઓબ્જેક્શન કેવી રીતના ઉઠાવી શકાય, તો આ બધા રૂલ જે છે એ બધા રૂલ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના હાથમાં હોય છે બનાવવાના. સર્ટેન પાવર ઓફ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એક્સરસાઇઝેબલ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. કેટલાક પાવર એવા પણ હોય છે જે તે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના હોવા છતાં પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એનું એક્સરસાઇઝ કરતી, મીન્સ કે એને વાપરતી હોય. ધ પાવર ઓફ ધ સ્ટેટ અંડર ધીસ ચેપ્ટર સેલ ઇન રિલેશન ટુ કોર્પોરેશન કંપની ઓન કંટ્રોલ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. જો કોઈ કંપની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા કંટ્રોલ થતી હોય, and one or more state government exercisable only by the central government in relation to the interstate route or area, બરાબર. બીજી ઘણી એવી બધી જગ્યા કે જે રૂટ, રસ્તાની વાત કરવામાં આવે કે જે એક કરતાં વધારે સ્ટેટ દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવેલા હોય, અથવા તો એક્સરસાઇઝેબલ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા તે એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવતું હોય, એટલે વાપરવામાં આવતું હોય, ઇન રિલેશન ટુ ઇન્ટરસ્ટેટ ઓર ઇન્ટર એરિયા. મીન્સ કે ઘણી બધી એવી જગ્યાએ જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની ઉપર, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની ઉપર કેટલાક રૂલ્સ ઇમ્પોઝ કરી શકે છે. ચેપ્ટર નંબર 7માં શું આવે છે? કન્સ્ટ્રક્શન, ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ મોટર વ્હીકલ. કન્સ્ટ્રક્શન, ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ મોટર વ્હીકલ્સ. સેક્શન નંબર 109 જોઈએ તો જનરલ પ્રોવિઝન રિગાર્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ વ્હીકલ. એવરી મોટર shall be constructed, maintained at all times under the effective control of the person driving the vehicle, બરાબર. જે પણ વ્હીકલ ચલાવતો હોય તે માણસ દ્વારા તે જે વ્હીકલ છે તેને સમય મુજબ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે. મોટર વ્હીકલ શેલ બી કન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ હેવ રાઇટ હેન્ડ સ્ટેરિંગ કંટ્રોલ, બરાબર. રાઇટ હેન્ડ સ્ટેરિંગ કંટ્રોલવાળું જ વ્હીકલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું હોય છે, અનલેસ ઇટ ઇઝ ઇક્વિપ વિથ ધ મિકેનિકલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલિંગ ડિવાઇસ ઓફ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ નેચર. જો રાઇટ હેન્ડ સ્ટીરિંગ કંટ્રોલવાળું વ્હીકલ નહીં હોય તો તમારી વ્હીકલની અંદર મિકેનિકલ અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલિંગ ડિવાઇસ હોવું જોઈએ. સબસેક્શન કંઈ કામનું નથી. પાવર ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ટુ મેક રૂલ્સ, બરાબર. હવે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો પાવર છે કેવા રૂલ્સ બનાવી શકે, તો કન્સ્ટ્રક્શન માટેના, ઇક્વિપમેન્ટ મેન્ટેનન્સ ઓફ મોટર વ્હીકલ્સ માટેના, ટ્રેલર માટેના, તો નીચેનામાંથી બધી બાબતો માટે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ બનાવી શકે છે. તો તે જોઈએ આપણે. વ્હીકલની વિડ્થ કેટલી, હાઇટ, લેન્થ, બરાબર. ઓવરહેંગ કેટલું હોવું જોઈએ, લોડ કેટલો કેરી કરી શકે છે,
સાઇઝ, નેચર, મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ, કન્ડિશન ઓફ ટાયર ઇન્ક્લુડિંગ એમ્બોસિંગ, ડેટ એન્ડ યર ઓફ મેન્યુફેક્ચર, મેક્સિમમ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી, બ્રેક કેવી હોવી જોઈએ, સ્ટેરિંગ ગિયર કેવું હોવું જોઈએ, સેફ્ટી ગ્લાસ કેવા પ્રકારનો વાપરવાનો છે, પછી કેવા પ્રકારના સેફ્ટી ગ્લાસ નથી વાપરવાના, સિગ્નલિંગ કેવી રીતના આપવાનું છે, લેમ્પ રિફ્લેક્ટર કેવા, સ્પીડ ગવર્નર કેવા હોય છે, એમિશન ઓફ સ્મોક કેટલો હોવો જોઈએ, વિઝિબલ વેપર કેટલી હોય છે, સ્પાર્ક, એસિસ ગ્રીટ, ઓઇલ, બરાબર, ચેસિસ નંબર એમ્બોસમેન્ટ કરવાનું છે, ડેટ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું છે, એમ્બોસમેન્ટ. આ બધી વસ્તુઓના રિલેટેડ રૂલ જે છે તે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બનાવે છે. સેફ્ટી બેલ્ટ, પેસેન્જર અથવા રોડ યુઝર માટે સેફ્ટી કેવી હોય છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ કેવા સ્ટાન્ડર્ડ્સ વાપરવાના છે, ડેન્જરસ હજાર્ડિયસ નેચરવાળા ગુડ્સનું ટ્રાન્સપોર્ટ કેવી રીતના કરવાનું છે, એર પોલ્યુશન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ધ એમિશન ઓફ એર પોલ્યુશન્સ, બરાબર, કેટાલિટિક કન્વર્ટરનું ઇન્સ્ટોલ કેવી રીતના કરવાનું છે, પ્લેસમેન્ટ ઓફ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રેડિયો ટેપ રેકોર્ડર ડિવાઇસ પબ્લિક વ્હીકલ, વોરંટી ઓફ ધ સેલ ઓફ વ્હીકલ નોર્મ્સ, બરાબર. તો આ બધા રૂલ્સ જે છે તે આપણી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બનાવે છે, બરાબર. પ્રોવાઇડેડ ડે એની રૂલ રિલેટિંગ ટુ મેટર વિથ ધ પ્રોટેક્શન ઓફ એન્વાયરમેન્ટના પ્રોટેક્શન માટે કોઈ પણ રૂલ્સ બનાવી શકે છે. ગવર્નિંગ ધ મેટર મેન્શન દેન ઇન્ક્લુડિંગ મેનર ઓફ એન્શન કમ્પ્લાયન્સ મોટર વ્હીકલ રિસ્પેક્ટ ઓફ ધ સચ મેટર્સના કામનું છે. ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ વે એક્ઝામ એની ક્લાસ ફ્રોમ ધ પ્રોવિઝન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, બરાબર. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ઈચ્છા થાય તો કોઈ પણ પ્રકારનું વ્હીકલ જે છે તેને આમાંથી બાકાત કરી શકે છે. આ બધું જે પ્રોવિઝન છે તેમાંથી બાકાત કરી શકે છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પણ છે, કોઈ પણ મોટર વ્હીકલ એની ક્લાસ ડિસ્ક્રિપ્શન ફ્રોમ ધ રૂલ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પણ જો ઈચ્છા થાય તો કોઈ પણ વ્હીકલને આ બધી બાબતોમાંથી બાકાત કરી શકે છે. પાવર ઓફ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ટુ મેક રૂલ્સ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કેવા પ્રકારના રૂલ્સ બનાવી શકે છે તે પણ કન્સ્ટ્રક્શન, ઇક્વિપમેન્ટ, મેન્ટેનન્સ, મોટર વ્હીકલ્સ માટેના બધા રૂલ્સ બનાવી શકે છે. એની સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ પબ્લિક સર્વિસ વ્હીકલમાં કેવી હોવી જોઈએ, બરાબર. ઓડિયો સિગ્નલ્સ જે છે તેમાં કેવા પ્રકારનું રિસ્ટ્રિક્શન હોય છે, પછી પ્રોહિબિશન કે એપ્લાયન્સ લાઇકલી ટુ કોઝ એનવાયરન્સ ડેન્જર, પીરિયોડિકલ ટેસ્ટિંગ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ધ વ્હીકલ, રજિસ્ટ્રેશન માર્ક ટુ બી એક્ઝિબિટેડ, ક્યાં ક્યાં રજિસ્ટ્રેશન માર્ક લગાડવાનો, ધ યુઝ ઓફ ટ્રેલર વિથ મોટર વ્હીકલ્સ, બરાબર. તો આ દરેક વાત માટેના રૂલ જે બધા છે તે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બનાવી શકે છે. ચેપ્ટર નંબર 8ની વાત કરીએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, કેમ કે એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે એક્ઝામમાં પૂછવા લાયક છે. તો કંટ્રોલ ઓફ ટ્રાફિક, ચેપ્ટર નંબર 8 ઇઝ અ કંટ્રોલ ઓફ ટ્રાફિક. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ ચેપ્ટર વિશે અભ્યાસ કરીશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ બાય.